하리 씨는 화상으로 잘 걷지 못하는 둘째 아이를 업고 외출에 나섰습니다. 그날 이후 처음으로 다시 찾은 집입니다. 그런데 차마 들어가기가 망설여집니다. 한참 동안 주위를 맴돈 후에서야 집 안으로 들어갈 용기가 생겼습니다. 또다시 아픈 기억이 떠오릅니다. Kamarnya kan dulu sebelah pul jane ning pul pas kejadian terus langsung melayu mriku. Pas kejadian langsung melayu mriku. Sing diudi kalih Lucy. 먼저 간 가족들 생각에 살아남은 것이 때론 미안해집니다. 어머니와 아내, 동생의 가족들까지 이 집에서 그들은 가족을 이뤄야 했습니다. 하리 씨에게도 그의 동생에게도 이곳은 이미 예전의 집이 아닙니다. Udah nggak berani deh. Tinggal di sini nggak berani. 그렇게도 그리웠던 집이건만 이젠 다시 돌아올 수도 그리고 돌아오고 싶지도 않은 곳이 돼버린 것입니다. 그날 이후 하리 씨의 삶에도 많은 변화가 생겼습니다. 두 아들을 돌봐야 하는 유일한 보호자가 됐기 때문입니다. 다행히 정부에서 받은 지원금으로 먹고 자는 건 해결할 수 있습니다. 그러나 언제쯤 다시 일을 하게 될지, 아이들에게 제대로 된 치료를 해줄 수 있을지 그저 막막하기만 합니다. Yang berat itu saya masih dalam keadaan sakit, belum sembuh, merawat anak, jadi merawatnya nggak bisa sempurna gitu. Susahnya di situ cuman keluarnya. 기약할 수 없는 하루가 또 그렇게 저물어 가고 있습니다. 성난 야수처럼 가족도 이웃도 집어삼키고 희망마저도 휩쓸어버린 무라피. 지금 그 거대한 화산은 마치 포식을 마친 야수처럼 평온해졌습니다. 하지만 아직 안심할 순 없습니다. 분화가 끝난 후에도 추가적인 재해가 발생할 수 있기 때문입니다. Saat ini sedang on ya. Ini sudah berapa lama? Onnya? Ini sudah 4-5 jam. 4 sampai 5 jam. Jadi nanti jam 12 kita off. Oh ya. Caranya? 산 정상과 산 비탈에 설치한 13개의 GPS 통신망을 이용해 화산의 움직임을 기록하고 있는 중입니다. Kemarin tanggal sekian. Dicatat oleh sensor lahar. Setelah sensor lahar mencatat, kemudian secara telemetri menggunakan GSM dikirim ke BPPTK. 화산이 분화한 후 비가 오면 산을 뒤덮고 있는 화산재와 쇠설물들이 휩쓸려 내려오면서 진흙 홍수를 일으키게 되는데요. 이를 토속류 혹은 라하르라고 부릅니다. Jadi tadi saya jelaskan bahwa lahar itu adalah dampak sekunder setelah letusan Gunung Merapi. Dia endapan material yang ada di sungai karena terkena hujan, dia terbawa oleh aliran air. Sehingga masyarakat ini harus hati-hati atau takut atau menghindar dari lahar. Karena lahar ini membawa 지난해 11월 분화가 끝나고 며칠 지나지 않아 무라피 경사면에 쌓여있던 화산 쇠설류가 폭우에 휩쓸려 내려왔습니다. 1억 5만 평방미터에 달하는 화산 쇠설류가 빗물에 실려 범람하기 시작한 것입니다.
화쇄류에 이어 이번엔 진흙 홍수가 또다시 마을을 휩쓸어버린 것입니다. 라하르가 지나간 자리. 한때 100여 가구가 살았던 마을이었지만 어디가 논이고 밭이었는지 그 형체조차 찾아볼 수 없습니다. 하천의 물줄기를 따라 범람한 라하르가 마을의 지형조차 바꿔버렸기 때문입니다. Dulu dari atas mengalir numpuk ini nutup kali sekarang dibikin baru lagi. 진흙더미 속에 묻혀버린 마을. 이곳이 예전 모습을 되찾기까진 적어도 4년이라는 시간이 필요하다고 전문가들은 얘기합니다. 지금 엔젠플락 마을의 시간은 문화피가 폭발하던 그때에 멈춰져 있습니다. 잃어버린 땅을 되찾기까진 또 얼마나 긴 시간을 기다려야 할까요? 그들의 몸에 또 얼굴에 남겨진 상처가 아물어갈 무렵이면 평온했던 고향 땅으로 돌아갈 수 있을까요? 화산은 폭발하면서 최고 1200도에 달하는 용암과 함께 700도에 이르는 화쇄류를 토해냅니다. 공중으로는 각종 유해가스를 뿜어내고 비에 휩쓸려 오는 토성류는 주변 마을을 초토화하기에 충분한 위력을 지니고 있습니다. 화산의 분노 앞에 그렇게 수많은 이들이 한순간에 사라졌고 역사 속에서 지워져 갔습니다. 과테말라에서 가장 오랜 역사를 지닌 도시 안티구아. 그 명성에 걸맞게 도시 곳곳에 300년 전 식민지 개척 시대의 향기가 고스란히 남아 있습니다. 1543년 스페인의 총독부가 세워진 이래 안티구아는 200년 동안 중앙 아메리카의 중심지였습니다. 그러나 번영의 세월은 250년을 넘기지 못했습니다. 도시를 에워싸고 있는 세 개의 화산이 그들을 위협했기 때문입니다. Bueno, el volcán de mayores erupciones que nosotros tenemos conocimiento es el volcán de Fuego. Tenemos historia desde la época de la venida de los españoles, desde 1500 para esta fecha, donde el volcán de Fuego ha tenido por lo menos 62 erupciones muy grandes y catastróficas, en las cuales ha habido mucho daño a las ciudades y a la población en general de esta zona. 아구아 화산과 후에고 화산이 번갈아가며 폭발한 이듬해인 1773년, 이번엔 지진이 도시를 덮쳤습니다. 결국 250년 도성을 포기할 수밖에 없었습니다. 총독부를 이전하고 1년도 채 지나지 않아 안티구아에는 또 한 번의 재앙이 찾아왔습니다. Y en las últimas erupciones de estas fechas que usted me dice y la última erupción de 1974 de Fuego, de las más grandes, cayeron más o menos 1 metro de arena a la hora de las erupciones. Entonces esto causa mucho daño a las casas, ya que hace colapsar los techos inmediatamente. Además de eso, la vegetación es totalmente quemada por lo caliente de la ceniza. 중앙아메리카에서 가장 융성했던 도시 안티구아. 그러나 잇따라 일어난 화산과 지진은 도시의 주인을 가난한 인디오로 바꿔놓았습니다. 화산에 의해 운명이 뒤바뀐 도시는 안티구아뿐만이 아닙니다. 도시국가 폼페이는 베수비오 화산이 폭발하면서 20m의 화산재 속에 묻혀버렸습니다. 화산 폭발과 함께 사라져버렸던 탐보라 왕조는 500년이 지난 오늘날에서야 자신의 존재를 세상에 알릴 수 있게 됐습니다. 화산에 가공할 만한 위력은 오랜 세월 인간을 공포에 떨게 했습니다. 그래서 감히 다가갈 수도
알아내서도 안 되는 신의 영역으로 여겨져 왔던 것입니다. 신의 영역이었던 화산을 인간이 예측하기 시작한 건 불과 50년 전의 일입니다. What we've learned from seismology and then applied to volcanoes has been incredibly important to understanding the prediction and eruption patterns of different volcanoes. Without that, we would be in the dark. So that was the first fundamental thing that happened that made volcanology into really a modern science, was the application of seismology to volcanology and really making possible accurate predictions of volcanic behavior. 100년의 역사를 지닌 하와이 화산 관측소는 최첨단 장비들을 활용해 하와이의 화산 활동을 관측해오고 있습니다. Here we have satellite data that's looking at thermal anomalies, in other words, unusual heat sources in the field. This monitor is telling us about gas emissions or the likely direction that the summit and east drift zone gas plumes will travel based on wind direction. 첨단 장비들을 활용하면 화산 내부에서 마그마가 어떻게 활동하고 있는지 또 화산이 어떤 형태로 분출하게 될 것인지를 정확하게 예측해낼 수 있습니다. 그러나 현대과학의 힘으로도 화산의 분화를 막을 방도는 없습니다. Offset by our technological ability to stop the volcanic eruptions. We have no ability to stop them. All we have is the ability to warn people to when to evacuate. 사실さ、目の中入っちゃうからさ、縁取りを先取ってちゃうね。 지난 43년 동안 사토 씨는 보육원을 운영해 왔습니다. 그에게 보육원은 평생을 공들인 삶의 일부와도 같은 존재입니다. 그런데 10년 전부터 사토 씨가 돌봐야 할 대상이 또 하나 생겼습니다. 고향 미야케지마입니다. 그의 고향 미야케지마는 일본에서도 가장 역동적인 땅입니다. 지금으로부터 11년 전 미야케지마 섬의 오야마 화산이 또다시 분화했습니다. 20년마다 찾아오는 재앙, 화산 폭발과 함께 강력한 강진이 섬을 뒤흔들었습니다. (660m까지의) 치솟은 화산재는 비와 함께 대지를 검게 물들였습니다. 문제는 가스였습니다. 화산이 폭발하면서 무려 33,000톤의 이산화황 가스를 토해낸 것입니다. 전도 피난 명령이 내려졌고 섬 주민들은 한 명도 남김없이 섬을 떠나야 했습니다. の団体の私会長をやってまして、で今度はそれが全島避難解除ということになって島に戻ったわけですけども、戻る時にまだ火山ガスが出ておりましてね、48% の島の地域が住めない立ち入り禁止区になってたんですよ。でそのために戻る3800人いたんですが、1000人の人が東京に各地に残ってしまって戻れなかったんだね。 16년 전 은퇴를 결심했던 사토 씨는 남은 생을 미야케지마에서 보내기 위해 고향 땅을 밟았습니다. 하지만 귀향한 지 5년 만에 화산은 폭발했고 그는 다시 도쿄로 돌아와야만 했습니다. いえ、私は体の調子が良くなくて噴火に良くないんです。喘息なもんですから。だから島には帰れないんです。主人が
私は嫁なんですけども、本当はお母様を見なきゃならない立場なんですけども、お父さんに見てもらって、で私はこちらで働いてます。 미야케지마와 도쿄를 오가며 생활한 지 어느새 5년이 다 돼갑니다. 그의 부인 사토 시게코 씨는 추억과 악몽이 교차하는 고향 땅으로 오늘도 남편을 떠나보냅니다. 며칠 후 미야케지마에서 사토 씨와 다시 만났습니다. ここが三池の河野戸地区ということでね、だいたい155軒うちが世帯あったんだけど、今は十何世帯ぐらいしか、1割しか帰ってこない。みんなうちこれみんな見てください。10年経ったらみんな腐って、あそこ取り壊しをしてるでしょ。みんな壊して結局帰ってこない人たち。今村がお金を出してで屋根をね2、3回用ですから腐らしちゃうね、こういうもの。だからみんなこれ穴が開いていっちゃう。だからこれがね自動車なんかも避難中に傷がついたところこういう格好でみんな穴が開いて使えなかった。한 달이면 집으로 돌아올 거라 믿었습니다. 그렇게 10년 세월이 흘렀습니다. 그러나 아직도 집으로 돌아오지 못한 이웃이 1000명이나 됩니다. 사토 씨의 어머니는 미야케지마에서 평생을 살아왔습니다. 100년을 사는 동안 5번의 화산 분화와 2번의 피난 생활을 겪어야 했습니다. 화산의 위협에도 평생을 살아온 고향을 등질 수는 없었습니다. 이번에도 노모는 어김없이 고향으로 돌아왔습니다. なんだって自然だからどうしようもないね。だって人間の力じゃどうもなんないの。ね。自然はね。まあしょうがないね。まあ100年生きた人生経験で全部通じての一つの考えでね。참으로 오랜만에 사토 씨의 고향집에도 다시 평온이 찾아왔습니다. 그러나 그 평화로운 일상이 언제까지 지속될지는 그 누구도 장담할 수 없습니다. 11년 전 그들은 화산의 위협을 피해 고향을 떠났고 6년의 타향살이 끝에 고향을 되찾을 수 있었습니다. 그들은 기억하고 있습니다. 20년마다 한 번씩 미야케지마에 불어닥치는 재앙을. 그리고 알고 있습니다. 또다시 화산이 분화했을 때 고향을 등지고 떠나는 것만이 자신들이 할 수 있는 유일한 선택이라는 것을.